Hello, namaste everyone. Welcome to The Good Health. I am Nishma. I'll be your host for the podcast. I don't know podcast गर्दाखेरि host भनिन्छ कि भनिँदैन but यो program चाहिँ हामीले specifically ल्याएको छौँ यहाँहरूलाई health awareness दिनको लागि नेपालमा अथवा संसारभरि रहेका जति पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँनिर बसेर डिस्कसन गर्ने क्र्याकडाउन गर्ने निदो गरेका थियौँ र त्यो डिसिजन लिइसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा सेट पनि बनाएको थियौँ तर अनफर्चुनेटली कोरोनाको कारणले लकडाउन भयो र लकडाउन भएको कारणले हामी पनि त्यो सेटसम्म पुग्न सकेनौँ तर आज भर्चुअल कन्भर्सेसन मार्फत हामीले कोरोनाले मेन्टल हेल्थमा ल्याएको इफेक्टहरूको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ एन्ड दिस इज गोइङ टु बी आवर फर्स्ट एपिसोड सो जुन हाम्रो विकनेस भएको थियो लकडाउन कोरोना हामीले त्यसलाई नै युटिलाइज गरेर चाहिँ एउटा एउटा एपिसोड बनाएको छौँ सो त्यो लकडाउनको कारणले मेन्टल हेल्थमा धेरै नै इस्युजहरू ल्याइरहेको छ प्रब्लम्सहरू ल्याइरहेको छ र आज यो प्रोग्राममा हामी त्यही नै डिस्कस गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ मिस रेनु शाक्य she is a PhD candidate of psychology in Tribhuvan University. She has been involved as lecturer in Tribhuvan University from 2015 to 18 and currently she teaches psychology in Excel Business College and Liberty and she has been a TIRI Fellow in Colorado State University from 2015 to 2012 to 2015, and has been involved as a researcher in projects led by university. And she has been trained in EMDR, which is eye movement desensitization and reprocessing therapist, and trained in disaster mental health counseling from Tata Institute of Social Science, Mumbai, India. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much. It's a pleasure to be here, Nishma. Thank you so much. Show भन्दा पनि podcast भनौँ है. So आज चाहिँ हामी मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गर्नेछौँ कोरोनाले गर्दाखेरि जुन मेन्टल हेल्थमा इफेक्ट परेको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ. So how is your social distancing going on? Given the news that we have been hearing and all the information that has been provided by media, I'm trying my level best to maintain the social distance around. But when it comes to family, I must share very shamefully, I haven't maintained so much of social distance. It's not even possible this year, but outside I try my level best. All right. That's really great and it's really good to know that you're in good health, you know. So हाम्रो फर्स्ट क्वेसनबाट स्टार्ट गरिहालौँ है मैले फर्स्ट टपिक चाहिँ के राखेको छु भन्दा बिकज धेरैजनालाई चाहिँ अब कोरोना त अब फिजिकल्ली इफेक्ट गर्ने रोग हो होइन सो यसको चाहिँ मेन्टल हेल्थसँग के नै सरोकार होला र भन्ने एउटा दिमागमा आउन सक्छ त्यसकारण सबैभन्दा फर्स्ट टपिक चाहिँ मलाई यो मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थको रिलेसन चाहिँ के छ भन्ने कुरा जान्न मन थियो Right. You say as such it's a very important topic किनभने हामी सबैलाई सधैँ धेरै जस्तो लाग्ने कुरा नै के हो भन्दाखेरि if something is physical that's it भन्ने जस्तो लागिरहन्छ and if there is physical problem that's it but if you really look at it from a holistic perspective what is the truth or reality is that we humans are both physical as well as psychological being right त्यही भएर if there is not a degree of congruence between physical health and psychological health, that human being or we ourselves are going to suffer. You could say even if we go back to the philosophical age, if we listen to Lord Chesterfield, human mind and body are secretly married to each other. So if one suffers, another suffers as well. So that it proves even we can find that out experientially. Let's say, if we really focus within ourselves, even if we look at social media, so it's time to get in, rather than we cannot go out, so let's get in. So if we just very minutely go within ourselves, if we notice our breathing, and if we're really stressed, we'll know that our breathing pattern has changed compared to when we are really calm and relaxed. Just exercise mind and body is related. सो यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ हामी सबजना लकडाउनमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ वाट आई रियलाइज इज हामी घर बस्दाखेरि चाहिँ बिकज मोस्ट अफ अस आर हुन्छ नि सम अफ अस आर स्ट्रेस इटर्स कि त भयो हामीहरू त्यसै पनि धेरै खाइरहेको छौँ सो ओबेसिटी होइन हार्ट डिजिज ब्लड प्रेसर
यो सबै प्रब्लम्सहरू चाहिँ बिस्तारै आउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई फिजिकल लेभलमा चाहिँ जसले चाहिँ मेन्टल हेल्थमा इफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ what are your take on it it's very much possible होइन किन भन्दाखेरि अहिलेको स्पेसली तपाईँले भन्नुभएको जस्तै when one is stressed we tend to overdo a lot of things either overdo or underdo right त्यही भएर त्यो प्रब्लमको साथसाथै अब अनदर पोसिबिलिटी होइन हामीले साइकोन्युरो इम्युनोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने when our psychology is affected when we're stressed it affects our immunity त्यो सेन्समा not just all these chronic problems that you're pointing to. Apart from that, some acute problems such as cold and cough, right? Common cold, you put down and especially your time when you have common cold. Again, then you also fears and also double in a base of it might be having symptoms of corona or something like that. It can हजुर run भनेपछि parallel. हामीले मेन्टली इफेक्ट भएको कारणले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटीमा ह्याम्पर हुन्छ र इम्युनिटीमा ह्याम्पर भइसकेपछि अहिले हामीलाई कफ एन्ड कोल्ड यो सबै लाग्न सक्छ जसले चाहिँ कोरोनाको फियर झन् बढाउन सक्छ ओके Exactly, exactly. ओके भेरी भेरी वन्डरफुल पोइन्ट पोइन्टेड आउट सो अब अहिले अब लेट्स लेट्स डिरेक्टली कम टु द पोइन्ट होइन यो कोरोनाको बेलामा यो सोसियल डिस्टेन्सिङको बेलामा आइसोलेसनको बेलामा क्वारेन्टाइनको बेलामा वाट एभर द टर्म इज सो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले पोसिबली कुन कुन मेन्टल प्रब्लम्सहरू चाहिँ ट्रिगर हुन्छ होला Especially this thing will keep on building up as the situation would progress and then you the हामी तपाईँले पनि फिल गर्नुभएको छ मैले पनि फिल गरेको छु तर अहिलेको हजुर एकदम प्रेजेन्ट सिचुएसनलाई फोकस गरेर हेर्दाखेरि अब मेन्टल हेल्थ सिम्टम्स भनौँ अथवा साइकोलोजिकल डिस्ट्रेसको रूपमा what I'm seeing in people around me अब kind of a sense of boredom हुन्छ नि एकदम बोर फिल गर्ने यो टाइम पास गर्नु गाह्रो भयो भने जस्तो कुरा अनि स्पेसली एल्डरलीहरू चाहिँ नि अझ धेरै आइसोलेटेड फिल गर्ने होइन किनभने म आफैले पनि देखिरहेको छु एटलिस्ट हाम्रो कल्चरमा सिनियरहरू आफ्नो मेरो मा बाहरू चाहिँ नि बिहान बिहान बा तरकारी किन्न जानुहुन्छ दुध किन्न जानुहुन्छ आमा पूजा गर्न जानुहुन्छ एन्ड अल अफ दिस हेज स्टप अल द सडन सो सेन्स अफ हुन्छ नि इन्सुलेसन के गर्ने त्यस्तो किसिमको बेसिक सिम्टम्सहरू देखिरहेको छु अब हाम्रै कन्टेक्स्टमा अब हाम्रै एज ग्रुपमा कुरा गर्ने हो भने देयर इज अ लट अफ अनसर्टेन्टी के हुन्छ अनसर्टेन्टी हेज सराउन्डेड अस सो दिस काइन्ड अफ हुन्छ नि for right now these are basic symptoms तर अब यस्तै यस्तै सिम्टम्सहरू बिल्डअप हुँदै जाँदा अर्को एउटा मैले चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदम डर लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि राइट नाउ अब आवर लाइफस्टाइल हेज changed all of a sudden हुन्छ नि जति धेरै मुभमेन्ट थियो सोसियलाइजेसन थियो एक्टिभिटिजहरू थियो लेट्स से त्यो सबै स्टप भएको छ अनि त्यसपछि लाइफ हेज अलमोस्ट बिकम kind of lethargic होइन अब दिउँसो नि सुत्याएको छ साँझ नि सुत्याएको छ and the greatest fear lies in here for me किन भन्दाखेरि as a psychology student as well as researcher जब हामी आफ्नो स्लिपिङ प्याटर्न इटिङ प्याटर्नहरू चेन्ज गर्दै जान्छौँ अघि कुरा गरे जस्तै it's going to affect our circadian rhythm जुन यो हार्टको रिदम छ जसले हाम्रो बायोलोजिकल क्लकलाई मोनिटर गरिरहेको छ and when change comes in that domain it's going to affect our hormonal level, neurotransmitter level, and यहाँबाट के हुनसक्छ major psychological problems such as depression or even other severe problems can just slowly build up. So there are fear and there are worries in that regard as well, Nishma. सो त्यो सबै बिल्डअप हुँदा चाहिँ अरू प्रब्लम्सहरू पनि आउन सक्छ भनेर यहाँले डिप्रेसनको नाम त लिइहाल्नुभयो होइन आई हेभ Right. रियलाइज द्याट अनसर्टिनिटी होइन अनि त्यो जुन आफूमा आफूले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कुरा भइसकेपछि चाहिँ द मेजर प्रब्लम इज हाम्रो एङ्जाइटी Right. Right. होइन Exactly. अनि अर्को चाहिँ मैले आफै नै फिल गरिरहेको कुराहरू चाहिँ बिकज मेरो धेरै साथीहरूले पनि यस्तो कुरा पोस्ट गर्नुहुन्छ होइन द्याट ओसिडी पनि एकदम ट्रिगर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो समयमा धेरैजना चाहिँ हात धोकुँदै गरेर हस्पिटलसम्म पनि जानु भएको छ अरे नेपालकै एउटा न्युज पनि पढेको थिएँ मैले एन्ड फियरको कुरा त यहाँले नै भनिहाल्नुभयो होइन अब धेरैजनालाई डर लागेर आतिर प्यानिक अट्याक्स पनि हुने चान्सेसहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ वाट इज यर टेक अन दिस जस्तै हाइपोकन्ड्रियासिस पनि धेरैजनालाई हुनसक्छ जस्तो मलाई मलाई चाहिँ लाग्छ सो वाइ डोन्ट यु हेल्प मी आउट विथ दिस कि यो रोगहरूमा चाहिँ कसरी कसरी इफेक्ट गर्न सक्छ यो सेल्फ आइसोलेसन अथवा कोरोनाको फियर Uh, could you please repeat that last part, Nishma? I kind of missed it.
जसरी मैले भने नि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तै फियर हुनसक्छ होइन अनि हाम्रो जुन Mm, डेली रुटिन छ त्यो चेन्ज भएकोले बायोलोजिकल चेन्ज भएकोले चाहिँ बायोलोजिकल क्लक चेन्ज भएको कारणले चाहिँ हाम्रो मेजर साइकोलोजिकल चेन्जेस आउन सक्छ विच क्यान लिड टु प्रब्लम्स लाइक डिप्रेसन भन्नुभयो यहाँले ठ्याक्कै त्यहाँ एन्ड right, गर्नुभएको थियो सो आई वान्टेड टु right. पिक इट अप फ्रम देयर के यहाँले डिप्रेसन Uh, भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ किनभने कोरोना भइरह यो अहिले क्वारेन्टाइन सेल्फ आइसोलेसन भइरहेको बेलामा हाम्रो कन्ट्रोलमा केही पनि छैन होइन सो right. यो कन्ट्रोलमा नहुँदा अनि अनसर्टेनिटी पनि छ अनसर्टेनिटी र कन्ट्रोल नहुनु भनेपछि यो दुइटा कुराले चाहिँ एङ्जाइटीमा एकदम मेजर हिट गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सो Right, right. एङ्जाइटी होइन अनि ओसिडी जुन यो घरिघरि हात Mm, धुइरहनु पर्ने mm, होइन mm, घरिघरि mm, सफा गरिरहनु पर्ने यो कारणले चाहिँ कोही अस्पतालसम्म पुगिसक्नु भएको छ जुन कुरा मैले आफै mm, पढेको थिएँ एउटा मेजर mm, न्युज पेपरमा होइन mm, साथै मलाई चाहिँ यो फियर हुने हुन्छ नि जस्तै जबरजस्ती मास्क जतिखेर मास्क लगाएर बसिरहने मान्छेहरूको लागि पनि सुने mm, मैले mm, बच्चाहरूलाई सुत्ने mm, बेला पनि मास्क लगाइदिने मान्छेहरूको लागि पनि right, सुने त्यो जुन किसिमको यो स्लाइट प्यारानोया जस्तो हुन्छ नि त्यो पनि भइरहेछ right. जस्तो लाग्यो क्यान यु हुन्छ नि लाइक सम डिज डिजिजेस फर मी अरू के हुनसक्छ यसमा आई क्यान सी हाइपोकन्ड्रियासिस पनि हुनसक्छ लुगा लाग्ने Mm, बित्तिकै मलाई कोरोना भयो टाइपको होइन सो कुन mm, प्लिज टेल मी मोर अबाउट यो मेजर यो जुन मैले मेन्टल हेल्थ इस्युजहरूको नाम लिएँ how right. can do you agree with this or do you think it may not be as impacted as I am thinking it would be? No, no, I totally agree with you, Kinanda. As the news portrays, I know even our जुन authoritative भनौँ न्युज च्यानलहरूले दिइरहेको छ एन्ड द्याट्स भेरी ट्रु ओसिडीको केसहरू अझ बढिराख्ने हात धुने फ्रिक्वेन्सी बढ्दाखेरि अप टु एक्सट्रिम स्टेट पनि मान्छेहरूले प्र्याक्टिस गर्ने द्याट्स ह्यापनिङ द्याट्स भेरी ट्रु नट जस्ट द्याट तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुभएको जस्तो त्यो केसहरू बाहेक अदर इफ द सिचुएसन किप्स अन बिल्डिङ अब it's not like normal population होइन जो चाहिँ so far doing well population मात्र affect भएन अरू पनि already होइन त्यस्तो मान्छेहरू पनि छ who has already been affected by some psychological distress some mental health problem त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि not just hypochondriasis or anxiety or depressions other possibilities अहिले कुरा भइराखेको अर्को न्युजमा आइरहेको कुरा भनेको त जुन यो इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स होइन डोमेस्टिक भाइलेन्स Hello? We missed our voice. right र अर्को एङ्जाइटीमा अब Ma'am? lot of institution is kind of breaking down होइन अब ओभरअल most Hello, yes ma'am? yes 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 म्यामले ठ्याक्क पार्टनर भाइलेन्स सम्म भन्नुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ हामीले वी लस्ट यु होइन क्यान यु प्लिज रिपिट द्याट sure जस्तै domestic violence को intimate partner violence को कुराहरू पनि it is emerging at the moment त्यो सँगसँगै अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एङ्जाइटीमा अब there are a lot of factors that is going to contribute towards anxiety most significant factors which can result in anxiety related symptoms could be this severe economic hardship that is happening and that is going to happen in future yes obviously all these factors are going to merge together and हजुर create हजुर a lot of issues that's what I think Nishma. ट्रु ट्रु यो जस्तै यहाँले चाहिँ अब मेजर इकोनोमिक हुन्छ नि प्रब्लम्सको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन लट अफ पिपल हेभ एक्चुली लस द जब उहाँहरूको चाहिँ जबै कसैको त के भन्छ जबै गइसक्यो होइन कतिजनाको अब जबमा पेड छैन अनपेड छ होइन अनि त्यो सबै सडनली यो आउटब्रेक राइज भएको कारणले पनि मलाई चाहिँ यो एङ्जाइटीमा चाहिँ अझै इफेक्ट गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सो सो अब यहाँले नै भन्नुभयो होइन अनगोइङ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्समा पनि इफेक्ट गर्छ भनेर कस्तो कस्तो अनगोइङ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू जुन धेरैजनाले फेस गरिरहनु भएको हुन्छ होइन कस्तो कस्तो अनगोइङ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्समा चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा यो कोरोनाको यो पेन्डेमिक आउटब्रेकको फियरले चाहिँ बढी हिट गर्छ होला अब त्यसमा त देयर इज नट रियली यस्तोमा चाहिँ बडी इफेक्ट गर्ला यस्तोमा कम इफेक्ट गर्ला भन्दा नि अल काइन्ड अफ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम लेट्स से अनगोइङ डिप्रेसन जुन हामी अनगोइङ बाइपोलर डिजअर्डर भन्छौँ इभन अघि कुरा गरेको जस्तै अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिजअर्डरको केसहरू एल्डरलीको केसमा अलरेडी दोज हु आर आइसोलेटेड होइन यो सबै पपुलेसनलाई ओभरअल
affect गर्छ I think. Okay, that's that. Ani अब World Health Organization ले त mental health is a very real concern during pandemic भन्ने कुरा भनिसक्यो होइन. So भनेपछि अब कोही हेल्दी मान्छे नै छ भने पनि यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ उसलाई मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू नयाँ इमर्ज हुन सक्छ. जस्तै ओसिडी भइरहेको मान्छेहरू ट्रिटमेन्ट लिइरहनु भएको थियो भने उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूलाई यसले ट्रिगर त गर्छ होइन. But suppose there is a really healthy person with a good mental health, उहाँलाई त्यही पनि यो सिचुएसनले चाहिँ उहाँको मेन्टल हेल्थमा इफेक्ट गर्न सक्छ र नयाँ तरिकाले चाहिँ मेबी ओसिडिज or maybe some other disease चाहिँ आउन सक्छ, मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ. Definitely, definitely त्यहाँ possibility छ. पोसिबिलिटिज छ है. सो अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ कसलाई भएको होला एज ग्रुपको हिसाबमा म्यामको विचारमा चाहिँ? वेल एज ग्रुपको हिसाबमा अब आफ्नै एक्सपिरियन्स अब डे टु डे देखिराखेको आफ्नै आमा बाबा होइन उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा धेरै स्पेसली इन टर्म्स अफ यो जुन सोसियल कन्ट्याक्ट हुन्छ नि सोसियल इन्टरेक्सन द्याट इज सच अ बिग पार्ट अफ आवर लाइफ होइन अनि द्याट पार्ट हेज बिन हिट भेरी ब्याडली सो अब फेरि आमा बुवा मात्र होइन सोसियल इन्टरेक्सन द्याट्स पार्ट अफ एभ्री वान्स लाइफ सो त्यो सेन्समा एभ्री वान इज भेरी ब्याडली अफेक्टेड आई वुड से निस्मा. Everyone is. So मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भन्दाखेरि I was confused between two major category. म चाहिँ कन्फ्युजनमा थिएँ because youth त ल अहिलेको युथलाई आफूलाई एन्टरटेन गर्न नआए पनि they'll find a way हुन्छ नि. Maybe they'll have Netflix or they have internet to surf होइन, they get books अनि उहाँहरू अझै अवेर हुनुहुन्थ्यो. तर यहाँले जसरी भन्नुभयो आफ्नो घरमा पनि मा बाबाको कुरा गर्नुभयो अलिकति एल्डरली मान्छे अनि अर्को चाहिँ मलाई बच्चाहरूलाई जस्तो लाग्यो कि इट्स भेरी difficult to tell them that उहाँहरू स्कुल किन जान पाइरहनु भएको छैन, उहाँहरू बाहिर गएर साथीहरूसँग किन खेल्न सक्नुहुन्न होइन. सो मलाई चाहिँ यो दुइटा एज ग्रुपमा चाहिँ म अलिक कन्फ्युज भइरहेको थिएँ कि. सो डु यु थिङ्क इट्स द किड्स हु आर ह्याभिङ अ टफर टाइम or डु यु थिङ्क इट्स द एल्डरली पिपल हाम्रो बुढा बाजे बोजूहरू हुनुहुन्छ कि हाम्रो सानो सानो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ बढी अप्ठ्यारो भइरहेको होला मेन्टल योसँग कोप गर्न यो कोपिङको लाइन्समा चाहिँ मैले सोध्न खोजेको यो Right. क्वेसन. Okay, Isma, as I said, a lot of whatever I'm saying is very much based on what I'm seeing these days around me. I know my circle of a vision पनि it's very little होइन हाम्रो एउटा चोक त्यहीँ बसेर हेर्दाखेरि these elderly people seem to be kind of affected most अब बच्चाहरूको केसमा स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन अहिले चाहिँ अब एटलिस्ट अहिलेको लागि चाहिँ नि दे सिम टु बी काइन्ड अफ इन्जोइङ क्या अहिले चाहिँ अब के भन्ने उनीहरूलाई धेरै लामो हलिडे भए जस्तो अनि हाम्रो चाहिँ चोकमा एटलिस्ट होइन इनसाइड क्लोज स्पेस चोकमा खेल्न पाइरहेछ सो हजुर हेर्दाखेरि चाहिँ दे आर काइन्ड अफ इन्जोइङ अहिलेको लागि चाहिँ नि अब when you look at the long term impact होइन अब हामी आफैले पनि न्युजहरू सुनिराख्दाखेरि अब होम स्कुलिङको कुरा आइरहेछ अनलाइन एजुकेसनको कुरा आइरहेछ सो इन टर्म्स अफ लङ टर्म इम्प्याक्ट कसरी बुझाउने के भन्ने द्याट प्रब्लम आइट कम तर तपाईँले याद गर्नुभएको थियो अहिले ठ्याक्कै छ नि यो चैत्र महिना स्कुलहरूको एक किसिमको हलिडे टाइम चलिरहेछ वैशाखदेखि नयाँ सेसन लाग्छ तर हु नोज होइन वैशाखमा के हुनेवाला छ बुझाउनु नो त्यसपछि चाहिँ नि अब हाउ वी आर गोइङ टु explain about to these young people, to these children. This बेला चाहिँ नि maybe it would be a different situation. तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ नि I would still say they are kind of enjoying to some extent. अब to some extent fear पनि हुन सक्छ हाम्रो through mothers, fathers हुन्छ नि elderly figure को through. तर at least मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि I see these older people in more dark side than these younger people as well. ओके सो कोपिङमा चाहिँ बच्चाहरू भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो एलडी पिपललाई चाहिँ इफेक्ट भइरहेछ नेपालको कन्टेक्स्टमा. Right, right. In our context, especially मैले अहिले आफूले देखेको कन्टेक्स्टमा पनि सो होइन बट यु ह्याड अ भेरी भ्यालिड पोइन्ट बिकज अब अहिले ठ्याक्क फाइनल्स छिटो छिटो सकाउने भन्ने आदेश पनि आएको थियो. सायद बच्चाहरूले फाइनल्स सकाएर पनि बसिसक्नु भएको छ होला घरमा. सो अहिलेलाई त ठिकै छ 2-3 हप्ता 1.5 महिना त उहाँहरू मजाले नै बस्नुहुन्छ होला. द्याट इज वेन एभ्री वान विल स्टार्ट वरिङ. सो लेट्स मुभ अहेड है. हाम्रो मेरो अर्को चाहिँ अब त्यो अघि एज ग्रुपको कन्टेक्स्टमा आयो प्रश्न होइन. सेम क्वेसन सोसियो इकोनोमिक स्टेटसको हिसाबले चाहिँ मेन्टल हेल्थ चाहिँ अब बडी चाहिँ डु यु थिङ्क लाइक मेन्टल हेल्थ इन दिस आवर होइन यो टाइममा चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई सोसियो इकोनोमिक स्ट्यान्डर्डले पनि डिफरेन्स पार्छ? yes
मलाई लाग्छ पार्छ निस्मा के भन्दाखेरि अगेन लेट्स टक इन आवर कन्टेक्स्ट होइन अब वर्ल्ड भ्यू इट कुड बी भेरी डिफरेन्ट अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा इभन जब यो लकडाउन स्टार्ट भएको थियो म आफैलाई पनि लागेको फर्स्ट कन्सर्न भनेको हाउ अबाउट द डेली वेज अर्नर्स होइन एउटा ग्रुप छ जसलाई चाहिँ नि आफ्नो दिनको घाँसपास डेली वेज अर्न गरेर जुटाइरहेछ वाट वुड ह्यापन टु देम एकातिर यस्तो पपुलेसन अर्को पपुलेसनमा इभन डब्लुएचओले रेकमेन्ड के गरेको थियो भन्दाखेरि at this hour we are supposed to keep ourselves happy, ourselves busy with internet, with YouTube, with Zumba, whatever. I know this to message हजुर हजुर it's not going to be true for everyone, especially for these daily wage earners. I know, like after खानेकुरा मिलिरहेको छैन Zumba, whatever. I know, के भएर हजुर and especially here यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले जति पनि मेन्टल हेल्थको कुरा गरेका छौँ स्पेसली इन्टरभेन्सन लेभलमा अहिलेको लागि एज अ मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल हामीले गर्न सक्ने बेसिक फर्स्ट एड साइकोलोजिकली फर्स्ट एड प्रोभाइड गर्ने हो र एउटा बेसिक निड हामीले गर्न सक्ने भनेको यस्तो पपुलेसन जुन डेली वेज अर्नर छ उहाँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो डेली निडहरू मिट गर्नको लागि वाट आर द पोइन्ट्स इभन गभर्मेन्टले पनि अब क्लेम गरेको छ कि होइन दे आर डिस्ट्रिब्युटिङ मोर देन 1 लाखलाई डिस्ट्रिब्युट गरिसकेको छ भनेर सो यस्तो गभर्मेन्ट एक्ज्याक्टली च्यानलहरू लिङ्क गराइदिने अथवा त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिदिने सो त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ बेसिकली what I'm trying to say is that different population gets differently affected. Some wouldn't get to fulfill their physical need. Others might be able to meet their physical need, but then they might have some psychological issues arising. So there will be differences, I think, Nishma. ओके थ्याङ्क यू सो मच म्याम यो क्वेसनबाट अब अलिकता मुभ हौँ है कोपिङकै कुरा गर्ने भने मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि धेरैजनालाई चाहिँ अब हो अब घर बाहिर नजाँदाखेरि घरकै मान्छेहरूसँग समय बिताउन पाइन्छ भन्ने हुन्छ तर कतिजनाको चाहिँ घरभित्रै पनि एक्जिस्टिङ प्रब्लम्सहरू हुँदो रहेछ कि सो Right. उहाँहरूलाई चाहिँ घरै क्राउडेड लाग्ने होइन अब एक्जिस्टिङ प्रब्लम हुन्छ सो त्यसले झन् बढी तनाव हुने जसको पनि मैले चाहिँ एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ विच क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ सो यो चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि आई जस्ट वान्टेड टु सेयर विथ आवर फ्रेन्ड्स हियर हुएभर लिसनिङ टु अस होइन अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ न्युज मैले के पढेको थिएँ विच आई रेड आई थिङ्क अ विक अगो होइन चाइनामा वुहान जहाँबाट चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भएको थियो कोरोनाको जन्म भएको थियो भनौँ न त्यहाँनिर चाहिँ अहिले यो लकडाउनको समयमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ त्यही उसँग कनेक्ट गरेँ कि जुन क्राउडेड हाउसको कुरा गरेँ नि मैले घरभित्रै समस्या भइरहेको हुन्छ अझ घरभित्रै बसेर चाहिँ झन् समस्या ठुलो हुँदै जाँदो रहेछ होइन र चाइनाको वुहानमा चाहिँ अहिले लकडाउन पछि चाहिँ लकडाउन भए लगतै चाहिँ यो हायर डिभोर्स रेट चाहिँ हाई भएको रहेछ होइन उहाँहरूको डाइभोर्स रेट हाई छ उहाँको डोमेस्टिक भाइलेन्स रेट हाई छ र साथसाथै उहाँहरूको चाइल्ड र एल्डरली अब्युज रेट्स पनि हायर भएको छ यो पोस्ट कोरोना काण्ड होइन इन चाइना वुहान सो वाट इज योर टेक इन दिस वान बेसिकली अब हाम्रो एकाडेमिक नलेजको बेसिसमा अरू जति पनि यो काइन्ड अफ अब एक्ज्याक्टली डिजास्टर नभनौँ बट पिक्चर इज सिमिलर यो पेन्डेमिक र डिजास्टर सिचुएसनको यो इफेक्ट हुन्छ नि पोस्ट इफेक्टहरूमा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै डोमेस्टिक भाइलेन्सको रेट हाई हुने सब्सटेन्स एब्युजको रेट हाई हुने यो फ्यामिलियल कन्फ्लिक्टहरू बढ्ने यो naturally पनि देखिन्छ and that is exactly why we need to prepare ourselves हुन्छ नि अब बेसिक psychological aid दिएपछि के भन्दा पनि higher psychological need develop हुन्छ given the severe complexities or problems that is given birth होइन त्यही भएर त्यसरी नै एज अ साइकोलोजिस्ट एज वेल एज अरू पनि रिलेटेड इन्फ्लुएन्सियल एक्टर्स जो जो हुनुहुन्छ हामी सबैले त्यसलाई इभेन्चुली मिटिगेट गर्न सल्भ गर्न आफूलाई प्रिपेयर गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ओके सो भनेपछि अझ अवेरनेस हुनु पर्यो एन्ड वी निड टु टेल पिपल द्याट अलिकति काम डाउन हुनु पर्यो यो कुरामा एन्ड इफ निड बी अहिलेलाई चाहिँ अनलाइन काउन्सिलिङको पनि धेरैजनाले निकालिरहनु भएको रहेछ होइन सो विच ब्रिङ्स मी टु माई नेक्स्ट पोइन्ट द्याट इज कन्ट्रोलिङ मेजर्स सो हामीले जति पनि पोइन्ट्सहरू प्रब्लम्सहरू डिस्कस गऱ्यौँ होपफुली हामीले सबै डिस्कस गऱ्यौँ अहिलेको लागि होइन सो यो सबैको कन्ट्रोलिङ मेजर्स चाहिँ के हुनसक्छ हाउ डु वी कन्ट्रोल all the problems that we discussed.
Hmm. अब अघि पनि थोरै कुराहरू आइसकेको छन् मोस्टली अहिलेको लागि साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभमा मैले तपाईँलाई एन्सर गर्नु पर्दाखेरि द पोसिबिलिटी इज द्याट अफ रिमोट साइकोलोजिकल फर्स्ट एड राइट कुनै पनि एउटा डिजास्टर सिचुएसन अहिलेको लागि पेन्डेमिक स्पेसली डिजास्टर सिचुएसनमा एज अ साइकोलोजिस्ट हामीले गर्ने फर्स्ट इन्टरभेन्सन भनेकै साइकोलोजिकल फर्स्ट एड हो तर यो सिचुएसनमा द्याट इज नट एक्ज्याक्टली पोसिबल वेन वी आर टकिङ अबाउट सोसियल डिस्टेन्स फिजिकल डिस्टेन्सिङ त्यही भएर हाम्रो जुन आइएफआरसी इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेड क्रस सोसाइटीले चाहिँ नि रिमोट साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भनेर गाइडलाइन्सहरू नै प्रोभाइड गरेको छ सो त्यसैको बेसिसमा जो जुन पपुलेसन डिस्ट्रेसमा हुनुहुन्छ रिमोट पिएफपी साइकोलोजिकल फर्स्ट एडको डकुमेन्टले त अझ के भन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो सिचुएसन भएपछि ओभरअल पपुलेसन इफेक्ट हुन्छ र ओभरअल पपुलेसनलाई साइकोलोजिकल फर्स्ट एडको जरुरत पर्छ भन्ने कुरा गरेको छ सो त्यसैको बेसिसमा अब एउटा सपोर्टिभ साइकोथेरापी युज गर्नु जुन डिस्ट्रेसमा हुनुभएको पपुलेसन छ उहाँहरूको कुराहरू सुनिदिनु होइन कुराहरू सुन्नलाई आफूलाई त्यसरी नै प्रेजेन्ट गर्न सक्नु उहाँहरूको कथार्सिस भनेको अब जति पनि ट्र्याप्ड अफ इमोसन्सहरू छ त्यसलाई ओपन अप गर्न होइन त्यसलाई ब्लो अप गर्न मद्दत गर्ने बन्न सक्नु कुनै एउटा स्किल्सहरू अहिलेको एटलिस्ट त्यो प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिन सक्ने कुनै स्किल्सहरू छ भने त्यो डेभलप गर्न मद्दत गर्नु अनि तपाईँले भनिराख्नु भएको जस्तै कोपिङ स्किल्सहरूलाई अझ इन्हान्स गर्नतिर लाग्नु हो सिचुएसन गाह्रो छ र यो टाइममा चाहिँ जति पनि आफूलाई नेगेटिभिटीहरू फिल भइरहेछ सबै कुरा एबनर्मल जस्तो लागिरहेछ दिस इज क्वाइट नर्मल भन्ने किसिमको रिएस्योरेन्स एजुकेसन दिन सक्नु र भ्यालिड ट्रु इन्फर्मेसन दिन सक्नु द्याट इज वाट क्यान बी डन Very well put, ma'am. Very well put. So, अहिलेलाई चाहिँ अब के भने इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गो टु अ काउन्सिलर ओर अ साइकोथेरापिस्ट होइन सो यहाँहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अनलाइन काउन्सिलिङहरू गरिरहनु भएको छ कि छैन इज द्याट फेसिलिटी अभाइलेबल ओर नट Yes, this is a very important question and very thank you so much for raising this question. So basically, हाम्रो यो साइकोलोजिकल ग्रुपमा चाहिँ नि जब लकडाउन स्टार्ट भयो त्यस बेला नै एउटा एउटा ग्रुप भनौँ न इन्फर्मली यो साइकोलोजीको एउटा ग्रुपमा चाहिँ एउटा ग्रुप इनिसिएट भयो होइन त्यसमा चाहिँ अब there are more than 50 people who are available हुन्छ नि who are providing who are ready to provide counseling service psychological first aid and basic supportive psychotherapy you can already start भएको छ अरू पनि धेरै छन् पनि you must be aware of these resources or I'm very happy to provide them अब कति धेरै इन्स्टिट्युसन्स अर्गनाइजेसन्स जसले चाहिँ पहिला पनि साइकोलोजिकल एस्पेक्टमा काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूले पनि त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ इन्डिभिजुअली अर्गनाइजेसनली अभाइलेबल हुने होइन अब अनलाइन प्लेटफर्महरू युज गर्न पनि युज गरेर पनि अभाइलेबल हुने अथवा टोल फ्री नम्बरहरू सो यस्तो फेसिलिटिज र सर्भिसहरू चाहिँ नि अभाइलेबल छ भनेपछि हामीले अनलाइन चाहियौँ भने चाहिँ अब जसको एक्सेसमा छ इन्टरनेट उहाँहरूले चाहिँ चाहनुभयो भने अनलाइन काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ जो इन्टरनेटको एक्सेसमा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भन्दा मेबी फोन नम्बर फरवर्ड गरेर अथवा के गरेर सो वी हेभ साइको सोसियल भलिन्टियर्स आउट देयर यो कुरा चाहिँ बाहिर निस्कियो नि त है Exactly, exactly. There are a number of people who are willing to volunteer, give their effort, give their time, who are ready to be reached out. And those who reach out, हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि readily available भएर बसिराख्नु भएको छ, and I'm one among them. That's really nice, Renu ma'am. Thank you so much. So I personally feel like we should follow 3 hours at this hour. Right? Each of us must start with self-responsibility, which is our first hour, which will be followed by family-aligned responses, which is my second hour, and which will lead to countrywide recovery. That is the third hour. So maybe responsibility, responses, and recovery is what we almost follow.
And thank you so much, Renu ma'am, for your time today. And हाम्रो जति पनि लिसनरहरू हुनुहुन्छ उहाँले डेफिनेटली मजाले नलेज पाउनुभयो होला. So stay safe, take care, stay sanitized. Thank you so much. Thank you so much, Nishma. It's such a pleasure to talk to you, and you have summed it up so nicely. Thank you so much. Bye bye. Thank you, Renu ma'am. Bye.